السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اشمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے وزیر اعظم کا دورہ امریکہ جو ہے وہ زیر بحث رہے گا، بالخصوص آج ان کی جو ملاقات ہونے جا رہی ہے تقریباً 1 گھنٹے بعد امریکی صدر براک اوباما سے، اس سے جو توقعات اور خدشات وابستہ ہیں وہ پروگرام میں زیر بحث آئیں گے، اور ساتھ جو پلڈیٹ کا حالیہ سروے آیا اس پر کئی سوالات اٹھے کہ اس کی تکنیک کیا تھی، اور جو احمد بلال محبوب صاحب ہیں پلڈیٹ کے چیئرمین، وہ خصوصی طور پر پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے۔ چونکہ بھارت سے واپس آئے ہیں تو بھارت میں اس وقت کیا صورتحال ہے وہ بھی ان سے جانیں، کیونکہ آج بھارت کے سابق آرمی چیف وی کے سنگھ کی ایک انتہائی اہم سٹیٹمنٹ سامنے آئی جسے ڈیروگیٹری ریمارکس سے گردانا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے موضوعات زیر بحث رہیں گے، لیکن شامی صاحب ابھی ایک تازہ خبر تھی کہ علامہ ناصر عباس اور ڈاکٹر سید علی حیدر صاحب اور ہمارے دوست رضا رومی اور اصغر ندیم سید صاحب، ان پر جو حملے ہوئے ان میں ملوث جو گروہ ہیں ان کے جو ہیڈ ہیں ہارون بھٹی، انہیں انٹرپول کی مدد سے دبئی سے گرفتار کیا گیا، اور جو ایس پی سی آئی اے ہیں عمر ورک صاحب، انہوں نے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس بھی کی اور کہا کہ اس پر بہت بڑی ہیڈ منی بھی تھی۔ تو عمر جاوید ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں، دنیا نیوز کے نمائندے، ان سے جان لیتے ہیں۔ السلام علیکم عمر، بتائیے گا یہ شخص کب گرفتار ہوا، کیا الزامات تھے ان پر، کیا ڈیٹیل سامنے آئی ہیں؟ جی وعلیکم السلام جامی، ان کا جو بندہ بھی گرفتار ہوا ہے یہ لاہور پولیس کو تقریباً 17 سے 18 سال سے مطلوب تھا۔ اس کا نام ہارون بھٹی ہے اور اس نے مومن پورہ سے اپنی دہشت گردی کی کارروائیوں کا آغاز کیا تھا۔ مومن پورہ پر جب اس نے اٹیک کیا تب سے یہ مطلوب تھا، پھر اس کی متعدد ادوار میں اس کی ہیڈ منی بھی رکھی گئی ہے، اور اس کے ساتھ دبئی سے جو تھی اطلاعات موصول ہو رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہی جو ہے دبئی میں بیٹھ کے ایک گینگ چلا رہے ہیں جو لاہور کے اندر اور پنجاب کے مختلف اضلاع کے اندر جو ہے وہ فرقہ واریت چلا رہے ہیں اور ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں۔ کچھ علماء حضرات کو، کچھ ذاکرین کو، کچھ صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور اب اگلا ان کا جو نشانہ تھا وہ 9ویں 10ویں محرم کے جلوس ہو سکتے تھے۔ حساس اداروں کی رپورٹس اور انٹرپول کی مدد سے ایس ایس پی سی آئی عمر ورک نے اپنی 4 رکنی ٹیم کے ساتھ دبئی میں اس کی رہائش گاہ کے اوپر چھاپا مارا۔ اس کو ہارون بھٹی کو گرفتار کیا، اس کا ایک ساتھی احمد یار ہے جو منڈی بہاؤدین کا رہائشی ہے، غلام مصطفیٰ گجرانوالا کا، طارق نواز سیالکوٹ کا، اور ایاز احمد جو جس کا تعلق فیصلہ آباد سے ہے، ان 5 کو گرفتار کیا۔ ان کے پاس سے جو اب تک کی انفارمیشن ہمیں رسیو ہوئی اس کے مطابق جو دستاویزات ملی ہیں اس کے اندر کچھ علماء کرام جو ہیں ان کے نام تھے جن کو انہوں نے ابھی آنے والے وقت میں ٹارگٹ کرنا تھا۔ پھر کچھ مساجد اور امام بارگاہوں کی ڈیٹیلز اس کے پاس سے برآمد ہوئی ہیں۔ 2 صحافیوں کے نام جو ہیں وہ اس کے پاس سے جو ہے نکلے ہیں جن کو انہوں نے اٹیک کرنا تھا، اور ابھی تک جو چیز عمر ورک نے ہم سے شیئر کی ہے اس کے اندر یہی بتایا گیا کہ اس کا مقصد صرف اور صرف امن و امان کو خراب کرنا تھا، نقص امن اس کا مقصد ہوتا تھا، اور یہ سب سے اہم بات جو ہے جس تنظیم سے اس کا تعلق ہے یہ اس تنظیم کے کئی رکن جو ہے وہ قتل کروا چکا ہے۔ تو عمر ورک صاحب کا کہنا تھا کہ اس کے اوپر کافی زیادہ تشویش بھی ہے ان کو، اور تفتیش کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ یہ اپنے ہی تنظیم کے بندوں کو کیوں مرواتا رہا ہے۔ تو یہ کب سے بیرون ملک تھا؟ جی عمر ورک جب میڈیا سے ٹاک کر رہے تھے شامی صاحب تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ 14 ماہ سے یہ دبئی میں مقیم تھا، اور اس کے ساتھی جو تھے وہ لاہور آتے جاتے رہتے تھے۔ تو اس تک پولیس کا ہاتھ کیسے پہنچا، یعنی کس طرح بے نقاب کیسے ہوا یہ گروہ؟ شامی صاحب ریسنٹلی یہ کال انٹرسپٹ کی گئی تھی حساس اداروں کی جانب سے جو ایک ٹیررسٹ اٹیک فائل ہو رہے تھے، جس طرح راول پنڈی کے اندر، لاہور کے اندر اور پشاور کے اندر ٹیررسٹ اٹیک فائل ہوئے تھے، اسی تناظر کے اندر ایک کال انٹرسپٹ کی گئی تھی جو دبئی سے لاہور کی گئی تھی، اور 9ویں 10ویں محرم جو کل اور پرسوں ہے اس کو نشانہ بنانے کے حوالے سے ٹپولوجی جو تھی اس کو انہوں نے جب ڈی کوڈ کیا تو اس کے اندر یہ چیز سامنے آئی کہ لوگ جو ہیں وہاں سے بیٹھ کے آپریٹ کر رہے ہیں گینگز کو۔ اس کے اوپر انٹرپول سے مدد لی گئی، ان کے ریڈ وارنٹ دیے گئے، اور پھر جب وہاں پہ چھاپا مار کے ان کو گرفتار کیا گیا تو چیزیں جو کھلنی شروع ہو گئی ہیں۔ لیکن آنے والے دنوں میں ہم توقع کر رہے ہیں کہ مزید انکشافات سامنے آئیں گے، کیونکہ یہ ہیڈ منی کے ملزم ہیں تمام، اور ان کے پاس کتنی ہیڈ منی تھی ان کے اوپر؟ جی جو ہارون بھٹی ہیں ان کے اوپر پچھلے سال 25 لاکھ روپیہ ہیڈ منی رکھی گئی تھی، اور اس سال ابھی انہوں نے درخواست بھیجی ہوئی تھی لاہور پولیس نے ہیڈ منی بڑھانے کی۔ تو تمام ملزمان جو وہ ہیڈ منی کے ہیں، اور ابھی یہی توقع کی جا رہی کہ آنے والے دنوں میں بہت اہم انکشافات جو سامنے آئیں گے۔ عمر بہت شکریہ آپ کا، لاہور سے ہمیں رپورٹ کر رہے تھے۔ یہ جو فرقہ وارانہ دہشت گردی میں ملوث لوگ ہیں ان کے پیچھے کوئی اور طاقت بھی ہو سکتی ہے جو مختلف مسالک کو، مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے تاکہ بدامنی پیدا ہو، ایک دوسرے سے الجھاؤ پیدا ہو، اور ایک دوسرے سے لوگ الجھیں، اور ایک بڑا فساد جو ہے اس کی بنیاد رکھی جائے۔ تو اب جب تفتیش ہوگی تو پھر ان کا سامنے آئیں گے، پتہ چلے گا۔ یہ ایک اچھی خبر ہے، اور محرم کا مہینہ جو ہے، اور 9ویں 10ویں کل 9ویں تاریخ ہے، پرسوں 10ویں ہے،
اللہ کرے سکون سے گزر جائے. بس یہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی اس بارے میں میری گفتگو ہوئی تھی. یہ جو مذہبی اجتماعات ہیں اور جو ہمارے جلوس ہوتے ہیں, جو پروسیشنز ہوتے ہیں, ان کی جو میڈیا کوریج ہے وہ بڑی احتیاط سے کرنی چاہیے, کیونکہ بعض اوقات بہت زیادہ کوریج جو ہے وہ بھی پریشانی کا سبب بن جاتی ہے, اور وہ دہشت گردوں کے لیے ہیلپفل بھی ہوتی ہے. صحیح. اور اس سے کچھ جذبات بھی بعض اوقات برانگیختہ ہوتے ہیں, اور بعض اوقات یہ جو عناصر ایسے ہوتے ہیں جو غیر محتاط گفتگو کرتے ہیں, تو بڑی چوکس رہنے کی ضرورت ہے میڈیا کو بھی اس معاملے میں. بالکل ٹھیک ہے. اب بات کر لیتے ہیں وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کی. صبح ناشتے پہ وزیر اعظم صاحب نے ملاقات کی جو بائیڈن صاحب سے, نائب صدر ہیں, اور اب تقریباً 50 منٹ کی دوری پر ان کی ملاقات جو صدر اوباما سے ہے. صدر اوباما سے ملاقات جو ان کی ہے, وزیر اعظم 2013 میں بھی گئے تھے, اکتوبر 2013, اور اس وقت وہ انہوں نے نیا عہدہ سنبھالا تھا, اور بڑی توقعات تھیں ان سے, اور معلوم تھا کہ بڑی شان و شوکت سے وزیر اعظم بنے ہیں, اور ایک منصفانہ انتخابات. دنیا میں اس وقت مبصرین نے یہی کہا کہ بہت منصفانہ انتخابات ہوئے پاکستان میں 2013 کے, اور معلوم ہوتا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی اقتدار پر پوری گرفت ہوگی, اور وہ کئی معاملات جو ہیں خارجہ پالیسی کے بھی, دفاعی پالیسی کے بھی, بڑے اعتماد کے ساتھ ان کو ڈیل کر سکیں. لیکن جو ابھی آرٹیکل سامنے آ رہے ہیں بالخصوص امریکی پریس میں, وہ تو کچھ اور تاثر دے رہے ہیں. نہیں, آپ کی بات ہے نا یہ, اس وقت تو آپ دیکھیے کہ جب نواز شریف صاحب وہاں گئے تھے تو ان کا سارا وفد جو تھا وہ سیولینز پر مشتمل تھا, اور انہوں نے اپنے پاس وزارت خارجہ اور وزارت دفاع دونوں کے ان کے پاس قلمدان تھے, ان کے پاس دونوں قلمدان, اور پورا ان کے پاس کنٹرول تھا, اور ایک سیاسی سپورٹ بھی تھی. تو اب اور بڑا ان کا استقبال ہوا, اور مختلف وزراء کرام سے اور وہ ملاقاتیں ہوئیں. یہاں ان کی بیگم صاحبہ ان کی گئی, اور وہاں مشل اوباما اور جو بائیڈن کی بیگم صاحبہ, سب نے ان کو استقبالیے دیے, اور خود نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی تانتا بن گیا ان سے ملاقات کرنے والے کو. بڑی ایک دورہ تھا 2 سال پہلے کا, 2013 کا, اکتوبر 2013 کی بات ہے, اور بڑی توقعات تھیں اس وقت کہ بہت کچھ ہوگا. ڈرون حملے بڑا ایک موضوع تھا, اور رکوانے کے لیے پاکستان مسئلہ تو امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو موضوعات زیر بحث ہیں اس وقت تھے, آج موضوعات تو وہی ہیں. افغانستان تو بدلا کیا ہے سر؟ انڈیا اور امریکہ سے ہمارے جوہری معاملات, اور امریکہ سے ہماری فوجی اور معاشی تعلق داری. اب فوجی تعلق جہاں تک ہے تو 8 F-16 طیارے دینے کی بات تو امریکہ میڈیا کر رہا ہے کہ وہ کانگریس تک کر رہا ہے, لیکن ابھی جو میڈیا ہے اس میں جو آرٹیکلز آئے ہیں بالخصوص یہ سعید شاہ صاحب کا وال اسٹریٹ جرنل میں, اور مائیکل کوگل مین کا فارن پالیسی میں, یہاں اسلام آباد کے ہیں میرا خیال, وہ تو اس کے کو آتھر ہے نا, کو آتھر. اچھا, ان دونوں آرٹیکلز کی ٹون ایک ہے, لیکن یہ جو میتھیو روزنبرگ کا اور ڈیوڈ سیگنن کا ہے, دیکھیں فارن پالیسی میں پہلے ایک میگزین آیا, اس میں آیا, پھر اس کے بعد یہ جناب اس میں وال اسٹریٹ جرنل میں آیا, اور جو فارن پالیسی میگزین ہے اس کا جو آرٹیکل ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے, اور اس کے تو مائیکل کوگل مین جو ہے انہوں نے لکھا ہے, اور وہ بڑی انہوں نے ساؤتھ ایشیا پہ ایک بڑے معتبر شخص سمجھے آتے ہیں کہ ایک بڑا جو معتبر وہاں کا تھنک ٹینک ہے اس کے وہ ایسوسیٹ ہے ساؤتھ ایشیا پر, اور بہت لکھا ہے انہوں نے پاکستان کے معاملات پر. لیکن آپ کو پتا ہے کہ لکھنے والے اخبار نویس ہوتے ہیں بہت کچھ چسکر لینے کے لیے بھی لکھتے ہیں. خود پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں, اب ایاز امیر صاحب ہیں, شاہد صاحبائی صاحب ہیں, اب وہ تو پوچھ رہے جناب آپ جا کو رہے ہیں, اور ہمارے وہ منیر اکرم صاحب ان کا تو کہنے لگا دورہ منسوخ کر دینا چاہیے. انہوں نے کہا جی وہ انہوں نے تو باقاعدہ وہ جو سامنے ٹیبل تھی اس پر ایسے مکہ مارا, اور انہوں نے نام لے کے وزیر اعظم کو مخاطب کیا. انہوں نے کہا جان کیری نے جو وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے, یہ منیر اکرم صاحب جی ان کا کالم بھی, ان کا تبصرہ, مکہ مار کر بیس پر بات کی, اور فرسٹ نیم سے پکار نواز کہہ کے پکارا. اور اس پہ بڑا دلچسپ کمنٹ کیا نصرت جاوید صاحب نے. انہوں نے کہا جی یہ ملاقات میں دیکھ رہا ہوں جان کیری کی وزیر اعظم صاحب سے جو کل ہوئی, تو اس میں جو ٹیبل ہے بڑا چھوٹا سا, اس پہ گلدستہ پڑا ہوا, نامعلوم اب مکہ کہاں مارا, کیونکہ اس ٹیبل پر تو مکہ لگ نہیں سکتا. تو اسی پر بات یہ ہے کہ یہ تو ایک ڈپلومیٹ ہے نا, ہمارے بڑے معتبر ڈپلومیٹ ہیں, ریٹائر ہو چکے اب. شاہ صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں. اور وزیر اعظم کے اس کے گزشتہ دورے میں ان کے قریب پائے گئے, لیکن اب جو انہوں نے بیان یہ جو لکھا ہے اب اس کو پتہ نہیں اس کی تصدیق کی جائے, اس کی تردید کی جائے, اس کو خوشی کا اظہار کیا جائے. صاحب نے تو چیلنج کیا, انہوں نے کہا جی میں تردید کرتا ہوں, یہ ثابت کر دیں کہ
सर पीट लिया जाए अपना। तो अब यानी जब हम छोड़ने पे आते हैं तो हमारे अखबार और नवीस तो छोड़िए ना, ये जो डिप्लोमेट हैं जिनकी सारी उम्र गुजरती है लफ्जों के एहतियात में और इंतखाब में, वो भी इस तरह की फुलझड़ियां छोड़ते हैं। एक नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ शरीक गुफ्तगू में डॉक्टर मोहिद यूसुफ साहब और हुसैन हक्कानी साहब भी हमारे साथ रहेंगे। मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, मुनीर अकरम साहब का आप जिक्र कर रहे थे, करते हैं लेकिन तारुफ करवाता चलूँ। हाँ, वो तो मैं इसलिए कह रहा था कि अब ये जो आर्टिकल छपते हैं ना हमारे यहाँ भी, अमेरिका में भी, अब हमारे लोग, हम टीवी पे बैठ जाएंगे, उन आर्टिकल्स की कवाली शुरू कर देंगे और कहेंगे ये जनाब बाइबल जो है वो नाज़िल हो गई है हमारे ऊपर। बहरहाल लेकिन सर इनका इम्पैक्ट तो होता है ना। नहीं, इम्पैक्ट जस्ट बिफोर द मीटिंग अगर न्यूयॉर्क टाइम में या वॉल स्ट्रीट में कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट समझने चाहिए ना उनको। आप ये तो नहीं कह सकते स्टेट डिपार्टमेंट तो कोई एलामिया आ गया है, तो हर चीज को अपने एक हदूद में रखना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए वाशिंगटन डीसी से हमें ज्वाइन करेंगे यूएसआईपी के डॉक्टर मोहिद यूसुफ साहब। पहले भी आप प्रोग्राम में हमारे तवज्जुह से सुन चुके हैं उन्हें, और साबिक सफ़ीर अमेरिका में रह चुके पाकिस्तान के दानिश्वर हैं, सहाफ़ी भी रहे जनाब हुसैन हक्कानी साहब। दोनों हजरात हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहिद यूसुफ। जी वालेकुम अस्सलाम। हुसैन साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मोहित साहब, ये जरा बताइए कि आपके यहाँ वज़ीर आज़म तशरीफ लाए, कोई बातचीत हुई? अब क्या सूरत देख रहे हैं आप? जो मुलाकात होने वाली है उसके हवाले से क्या असेसमेंट है और क्या नतीजा मुतवक्को है? देखिए शामी साहब, टोन तो सेट हो चुकी है मेरे नज़दीक। कल कैरी साहब की भी मुलाकात हुई। ये जो आप आर्टिकल का जिक्र कर रहे हैं इससे कतई नज़र मेरे नज़दीक 3 या 4 मौज़ूआत हैं जो सामने रखे गए हैं। एक, अफगानिस्तान पे मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा बात होगी अमेरिका की जानिब से। दूसरा, जो ये जौहरी हथियारों की डील की बात थी उसमें कोई सदाकत ऐसी नहीं है कि डील होने जा रही है, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल इस पे एक मुत्तफिका राय आएगी कि इस पे बातचीत जारी रखना चाहिए। तबादला ख्याल होगा जी, तबादला ख्याल होगा जो जारी रहेगा। तबादला ख्याल होगा, इस पे बिल्कुल होगा। और हिंदुस्तान पे वजीर आज़म साहब ने हर मीटिंग में अभी तक बात की है। आज ओबामा साहब के बाद एक बहुत अहम मीटिंग है और वो है हाउस रिपब्लिकन्स के साथ, एड जॉयस साहब के साथ, जो इंडिया कॉकस के भी हेड हैं कांग्रेस में। तो वहां पे तो इंडिया की बहुत ही ज्यादा बात होगी, मेरे नजदीक शायद वही बात हो ज्यादा। और चौथी, ये F-16 की बात हो रही है, जो 8 F-16 की, ये मैं तस्दीक कर सकता हूं, ये बात दुरुस्त है। ये 2004-5 में मुआहदा हुआ था। उस वक्त पाकिस्तान ने 18 F-16 तैयारे खरीदे थे। उससे ज्यादा की उस वक्त सलाहियत नहीं थी माशी तौर पे, तो पाकिस्तान ने डिफर किया था। अब वो 8 और आ रहे हैं, जिससे आपका पूरा नंबर जो है वो एक स्क्वाड्रन जितना 24 या 26 तक पहुंच जाएगा। तो वो ऐलान मुतवक्के है मेरे नजदीक इस दौरे के बाद। ठीक है, तो यानी ये समझिए कि हासिल कलाम इसका समझा जाए। मेरे नजदीक तो है, क्योंकि ये बात हो रही थी काफी देर से और आपने देखा है जिस तरह की प्रेस इस दौरे को मिल रही थी वो काफी मनफी थी। लग रहा था कि हालात काफी खराब हैं और अभी भी कोई मेजर ब्रेक थ्रू मेरे नजदीक जो बाकी इश्यूज हैं उन पे नहीं होगा। अफगानिस्तान पे मुझे लगता है कि पाकिस्तान कोई ना कोई मंसूबा सामने रखेगा कि किस तरह तालिबान को वापस मेज पे लाना है और शायद उस पे कोई इत्तेफाक हो जाए, लेकिन वो मुझे लगता है मीडिया में बात नहीं आएगी, ना ही आनी चाहिए। वो पसे पर्दा बात हो तो मेरे नजदीक बेहतर है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि ये जो मीडिया पाकिस्तान में कम से कम मैं सुन रहा हूं एक बहुत ही ज्यादा मनफी तासुर कि जी न्यूक्लियर डील पे भी कोई अंडर हैंड एग्रीमेंट हो जाएगा और वो मुक्का मारा और ये किया, ऐसे सफारतकारी नहीं होती। और जो लोग अमेरिका की सफारतकारी को समझते हैं, दो टोक बात जरूर होती है और वो होगी इन मीटिंग्स में, कल भी हुई, लेकिन इस तरह नहीं है कि कोई वहां पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जो मफादात हैं पाकिस्तान ने अपने वाजे की हुई है पोजीशन, अमेरिका ने भी वाजे की है, जिन पे एग्रीमेंट या सुलह नहीं होगी वो अफगानिस्तान का मामला जो है एक हद से पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। जौहरी डील की, हथियारों की डील आप इस वक्त भूल जाइए, लेकिन बातचीत सलाह मशवरा जारी रहेगा और हिंदुस्तान पे अमेरिका आपकी बात सुनेगा। पहले भी मोदी साहब को मैसेजेस देता रहा है कि पाकिस्तान से बातचीत का सिलसिला जारी रखें, लेकिन उससे आगे अमेरिका की पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। हिंदुस्तान इस वक्त खित्ते में उनके लिए सबसे जरूरी मुल्क बन चुका है। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो अमेरिकी मीडिया में बार बार यह जिक्र आता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके पास ताकत नहीं है, राहील शरीफ साहब जो हैं
उन्होंने गहना दिया है इनके इक़्तिदार को, और असल बात उनसे होगी। इसकी क्या वजह आप देखते हैं? नहीं, मेरे नज़दीक शामी साहब यही तासुर यहाँ पे है, और मेरा ख्याल है यही तासुर अब पाकिस्तान में भी बन रहा है। ये दौरा हुआ ऐसे मौके पे है कि ISI चीफ इससे पहले आए, फिर अब आर्मी चीफ के आने के इम्कान है, तो वो लगता ये है कि इन दोनों के बीच में सैंडविच हो गया है। लेकिन बहरहाल अमरीका में एक बड़ा मजबूत ये तासुर पाया जा रहा है इस वक्त कि नवाज शरीफ साहब की जो कुव्वत और सलाहियत थी और जो स्पेस थी उनकी, वो कम हो गई है। कम से कम जो 2 साल पहले जब वो यहाँ आए थे, नए वजीर आजम थे, लोग देख रहे थे कि शायद वो अब सिविल मिलिट्री बैलेंस चेंज कर रहे हैं, हिंदुस्तान पे पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, लेकिन कम से कम अमेरिका में इस वक्त ये तासुर है कि ये बहुत कमजोर हो चुके हैं और इनके पास वो ताकत नहीं है जिससे ये बहुत सी चीजों पे फैसला कर सके, खास तौर पे अफगानिस्तान और जौहरी हथियारों के। आप हमारे साथ रहिएगा, हुसैन साहब को भी शिरके गुफ्तगू करेंगे। हुसैन साहब, एक तरफ अमेरिका कहता है पाकिस्तान से कि जी जो तालिबान है उनका कला कमा किया जाए, ये ऐसे जो अनासिर हैं, दूसरी जानिब वही अमेरिका कहता है कि इनके साथ मुज़ाकरात किए जाए, इस सिलसिले में हमें आपकी ज़रूरत है। तो अमेरिका का अपना स्टैंड वाज़ेह नहीं होता, पाकिस्तान उसमें क्या करे? आप क्या कहते हैं सारी सूरत हाल पर? मैं कुछ भी नहीं कहता। मुख्तसर सी बात यह है कि अमेरिका नहीं कहता कि आप तालिबान से बात करें, हम उनसे कहते हैं कि तालिबान से बात करना अच्छा है, और फिर उसके बाद वो कहते हैं अच्छा तो ठीक है फिर करा दीजिए, और हम फिर बात करा नहीं पाते। और हम जब बातचीत कराते हैं तो हम उसके दरमियान में इंकशाफ हो जाता है कि जो लोग बातचीत कर रहे थे वो मुबैना तौर पर जिस आदमी की तरफ से बातचीत कर रहे थे उस आदमी का तो इंतकाल हो चुका है। तो हमारा मसला क्रेडिबिलिटी हो जाता है उस सूरत के अंदर। जो मोईद यूसुफ साहब ने फरमाया वो बुनियादी तौर पे बहुत अहम बात है कि कौमों के ताल्लुकात किसी साबित सफीर के कालम या अखबारों में शोर शराबे की बुनियाद के ऊपर तो ऑब्वियसली नहीं चल सकते, लेकिन उसमें सबसे अहम बात ये होती है कि एक कौम दूसरी कौम से क्या तवक्कुआत रखती है, एक हुकूमत दूसरी हुकूमत से क्या तवक्कुआत रखती है। और अब अमेरिका की पाकिस्तान से जो ख्वाहिशात हैं वो उसको लगता जा रहा है कि वो पूरी नहीं होने वाली, और पाकिस्तान की भी जो तवक्कुआत हैं अमेरिका से वो अब कम से कम पूरी हो रही हैं। तो ये रिश्ता जो है इसका निभाना तो बहुत जरूरी है, दोनों मुल्कों को एक दूसरे की जरूरत भी है और दोनों को एक दूसरे से ताल्लुक रखना भी चाहिए, लेकिन दोनों में इस वक्त मेरा ये ख्याल है कि इस बात पर गौर हो रहा है और होना चाहिए कि इस ताल्लुक का मुस्तकबिल क्या होगा। नहीं, आपका अपना तजर्बा क्या बताता है और आप इसको किस तरह से देखते हैं? कैसे हम इसको कुछ मजबूत कर सकते हैं और कैसे इसको मुफीद बना सकते हैं? शामी साहब यहाँ अमेरिका के बहुत बड़े दानिश्वर हैं, रिचर्ड हास साहब जो काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के सदर हैं, उन्होंने अमेरिका के हवाले से एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है जिसका उन्वान है किताब का कि फॉरेन पॉलिसी बिगिंस एट होम, कि खारजा ताल्लुकात का आगाज खुद घर से होता है। ठीक। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात उसी वक्त बेहतर हो सकते हैं जब पाकिस्तान अपने बारे में, अपने मामलात के बारे में कुछ यकसुई हासिल कर सके। 1950 से लेके अब तक अमेरिका पाकिस्तान को 40 अरब डॉलर इमदाद दे चुका है। अगर आप इसका मवाजना करें जनूबी कोरिया से जिसको अब तक सिर्फ 10 बिलियन डॉलर इमदाद दी गई, तो आप देख लीजिए कि उन्हें 10 बिलियन डॉलर मिले, उनकी आबादी हमसे 1/4 है, तो तनासुब वही हुआ। लेकिन उन्होंने उस 10 बिलियन डॉलर से अपने आप को एक बहुत बड़ी इक़्तिसादी कुव्वत बना लिया, और हम अभी तक इन्हीं चीजों में उलझे हुए हैं जिनमें हम उलझे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि अमेरिका जिस जमाने में पाकिस्तान का हलीफ बना था उस जमाने में भारत अमेरिका का हलीफ बनने को तैयार नहीं था। वो कहता था हम गैर जानिबदार रहेंगे सर्द जंग में। पाकिस्तान अमेरिका का हलीफ भी बना, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकनों का दिल इतना नहीं जीत सका, इतना एतमाद नहीं पैदा कर सका कि जिसके नतीजे में वो ताल्लुक मुस्तकिल और पायदार बुनियादों पर कायम होता। तो हमें इसमें कोई पायदारी की बुनियाद ढूंढनी पड़ेगी। हमारे यहाँ हर थोड़े दिन के बाद हमें जलाल आ जाता है, कभी हम अमेरिका के झंडे जलाने लगते हैं और कभी हम अमेरिका से आके कहने लगते हैं कि हमें फलां चीज दे दो और फलां चीज दे दो। और आखिरी बात यह है कि जो हमारे यहाँ हमारा जिस नुक्ते नजर से हम देखते हैं अपने अड़ोस पड़ोस को, मसलन अफगानिस्तान हो गया, मसलन भारत हो गया, कभी कभी हमें एक सांस गहरी लेकर ये भी सोचना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि हमारे दोस्त हमारे अब दूसरों के साथ ताल्लुकात को उसी नुक्ते नजर से देखें जिससे हम देखना चाहते हैं। ठीक। और कश्मीर हमारे लिए बहुत अहम है लेकिन दूसरों के लिए अहम नहीं है। इसमें हकीकत पसंदी का तकाजा यह है कि इस पर गुस्से में आने की बजाय हम ठंडे दिल से ये सोचे कि अच्छा
اب ہمارے لیے دوسرے راستے کیا ہیں؟ مگر حسین یہ بتائیں نا کہ ابھی دیکھیں ابھی انڈیا سے جو معاملات ہیں تو مودی صاحب کے آنے کے بعد بگڑے ہیں. ابھی تو تصور یہ ہو رہا ہے نواز شریف صاحب نے تو کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی اعتماد بحال ہو, لیکن وہاں سے کوئی ریسیپروکیٹ نہیں کیا گیا اس کو. جی بالکل صحیح بات کہی آپ نے, اور اس بات کا میرا خیال ہے کہ امریکنوں کو احساس اور ادراک ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ امریکن یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مودی صاحب کو ہارڈ لائن اختیار کرنے میں اس بات نے بھی بہت اس بات نے اس کی بڑی معاونت کی ہے کہ پاکستان بعض ایسے گروہوں کے خلاف اقدام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے جنہیں بین الاقوامی برادری دہشت گرد قرار دے چکی ہے. پاکستان میں مثلا یہ کہ آپ نے ایک دفعہ مجھے اپنے شو کے اوپر کہہ دیا تھا کہ لشکر طیبہ اور جماعت الدعوہ جو ہیں وہ امریکیوں کے واہمے ہیں. اب یہ آپ کی سوچ تو ہو سکتی ہے, لیکن اقوام متحدہ تو ان کو دہشت گرد قرار دے چکی ہے. تو امریکنوں کی خواہش یہ ہے کہ بھئی آپ وہ جو اپنے حصے کا کام ہے وہ آپ کریں, اور ہم نواز شریف صاحب کی بڑی قدر کرتے ہیں کہ انہوں نے واقعی دوستی کا ہاتھ بڑھایا, لیکن ایک تاریخ ہے 1965 کی جنگ کی تاریخ ہے جب امریکہ چاہتا تھا کہ جنگ نہ ہو اور پاکستان نے یک طرفہ طور پہ جنگ شروع کر دیا آپریشن جبرالٹر کے ذریعے. نہیں مگر 1971 کی تاریخ ہے. امریکن یہ کہتے ہیں کہ مودی نہیں, جب آپ یہ دیکھیں میرے دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی, میں گزارش جب چین کے ساتھ انڈیا کی لڑائی شروع ہوئی تو امریکہ نے اس وقت بھی یک طرفہ طور پر ایک معاملہ کام کیا نا, پاکستان کو اعتماد میں لیے بغیر. یہ بات بھی تو حقیقت ہے. دیکھیں نہیں یہ بات درست نہیں ہے کہ پاکستان کو اعتماد میں نہیں لیا. پاکستان کی خواہش پوری نہیں کی, درست ہے, لیکن پاکستان کو خبر تو تھی. پوائنٹ یہ ہے کہ جو امریکہ کا اور پاکستان کا معاہدہ تھا, ذرا غور فرمائیے, وہ اس معاہدے میں صاف لکھا ہوا تھا کہ اس معاہدے کا اطلاق بھارت کے ساتھ نہیں ہوگا. لیکن ایک اپینڈکس تھا. مگر ہماری سن لینا, 59 کا معاہدہ نہ کریں شو پر یا شو پر بلایا نہ کریں. نہیں ہم تو جناب آپ کو بلائیں گے بھی, آپ سے بات بھی کریں گے, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن ہم تو حقیقت کی جستجو میں ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک بریک سر لینے دیجئے گا, اب میری مجبوری بھی سمجھے نا بحیثیت اینکر, مجھے بریک بھی لینی ہے حسین صاحب. ہاں جی میری مجبوری بھی سمجھے نا حضور, مجھے ایک بریک لینے دیں. ایک بریک لے کے واپس آتے ہیں ناظرین, ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد. ویلکم ناظرین, بات ہو رہی ہے وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کے حوالے سے. ڈاکٹر معید یوسف صاحب واشنگٹن سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, جبکہ حسین حقانی صاحب سابق سفیر پاکستان جو امریکہ میں رہے وہ اس وقت UK میں ہمارے ساتھ شرکت گفتگو ہیں. حسین صاحب تھوڑی سی معذرت چاہوں گا کیونکہ ڈاکٹر معید یوسف صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جو آپ نے معروضات پیش کی اس کے جواب میں. جی معید صاحب. نہیں جواب اس طرح نہیں, میں 2-3 باتیں کہنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو حسین صاحب نے بات کی ہے کہ فارن پالیسی بگنز ایٹ ہوم, یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی, اور جتنی جلدی ہم یہ بات سمجھ لیں پاکستان میں اتنا ہمارے لیے بہتر ہے, ورنہ ہم پیچھے رہتے جائیں گے, دنیا آگے جاتی جائے گی. جو دوسری تاریخ کی بات ہے, دیکھیے بنیادی مسئلہ اس تعلق میں ابھی بھی یہ ہے, پہلے بھی یہ تھا کہ پاکستان امریکہ کو دیکھتا ہے اپنی نظر سے, اور وہ چاہتا ہے کہ امریکہ بھی بالکل اسی طرح دنیا کو دیکھے جیسے پاکستان. لیکن اسی طرح امریکہ کا بھی رویہ پاکستان کی طرف رہا ہے کہ وہ اپنی لینس سے پچھلے 10-12 سال میں اگر آپ لے لیں تو کیونکہ افغانستان میں افواج تھیں, افغانستان میں ایک مفاد بہت بڑا سامنے تھا, تو جان کے نہیں لیکن کیونکہ وہ سسٹم ایسا چل رہا تھا. لیکن ڈاکٹر صاحب ہر ملک نے تو اپنی لینس سے ہی دیکھنا ہے نا. لیکن ڈاکٹر صاحب ہر ملک نے تو اپنی ہی لینس سے دیکھنا ہے دوسرے ملک کو بھی. اس میں دیکھیے دونوں ممالک کا جو پس منظر ہے, جو پرسپیکٹیو ہے, وہ درست ہے میرے نزدیک. جو حسین حقانی صاحب بات کر رہے ہیں 1954 کا غالباً یہ ڈاکیومنٹ ہے جس میں اپینڈکس ہے کہ ہندوستان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا, لیکن پھر 1963 میں کمیونکے ہے کینیڈی صاحب کی ایڈمنسٹریشن کا, جب 62 میں پاکستان کی ناراضگی آئی چائنا انڈیا جنگ پہ, تو ایک کمیونکے آیا کہ ٹھیک ہے اس کے بعد سے بالکل ہم دیکھیں گے, اور اگر پاکستان کے خلاف کوئی ایگریشن ہوئی تو ہم پاکستان کا ساتھ دیں گے. 71 تک معاملات پھر تبدیل ہو گئے, ادھر جو پاکستان کی توقع تھی وہ شاید درست نہیں تھی. تو یہ اس تعلق میں یہ معاملہ ہمیشہ ایسے رہا ہے دونوں ممالک کا کہ وہ بات دیکھنا چاہتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ دوسرا اس طرح دیکھے ان کے ملک کو جیسے وہ دنیا کو دیکھتے ہیں. تو اس میں کوئی صحیح غلط نہیں ہے. یہی اس دورے کے حوالے سے مسئلہ ہے کہ میڈیا اس کو اس طرح اچھال رہا ہے کہ امریکہ کو وہ کرنا چاہیے جو پاکستان چاہتا ہے. امریکی میڈیا وہ بات کر رہا ہے کہ جی امریکہ جو ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے, پاکستان غلط ہے. اس طرح سفارتکاری نہیں ہوتی. جو میٹنگز ہو رہی ہیں
पाकिस्तान ने अपना मौकफ रखा है, अमेरिका ने रखा है, डाइवर्जेंसेस हैं। आप अफगानिस्तान में मुकम्मल इत्तफाक नहीं करते। मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं कि सिर्फ पाकिस्तान कह रहा है। अब तो गनी साहब ने बड़ी कोशिश की है कि पाकिस्तान बातचीत कराए। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस तरह बातचीत की तवक्को थी वो नहीं हो सकी बदकिस्मती से। तो सही गलत की बात नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान अपने मौकफ रख चुका है, उन पे खड़ा है, अमेरिका अपने मौकफ पे है। जौहरी हथियार, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, किसी हद तक इत्तफाक होगा, मुकम्मल इत्तफाक इन चीजों पे नहीं होगा। डॉक्टर साहब मुख्तसर बता दीजिएगा, फिर मैंने हुसैन साहब की बात सुननी है, मुख्तसर बता दीजिएगा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की रुकनीत की पेशकश भी हो सकती है पाकिस्तान को, बदले में कुछ हॉल्ट आएगा उनकी टेक्नोलॉजी पर पाकिस्तान की? इज इट ट्रू? आप मेरे से सवाल कर रहे हैं? जी जी। देखिए, यही बात होती रही है पसे पर्दा कि यहां तक बात पहुंच जाए कि ओबामा साहब ये स्टेटमेंट दे दें कि हम वेलकम करेंगे पाकिस्तान को किसी वक्त जब ये तैयारी हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ये लीक्स हो गई, ये मामला थोड़ा सा चपट हो गया, अब मुझे नहीं लगता कि अगर स्टेटमेंट आ भी गई तो जो पसे पर्दा बातचीत हो रही है वो सिर्फ इस बात तक उसका इम्कान है कि जी ये मामला जारी रखें, बातचीत का तबादला ख्याल करते रहें, आगे जाके इसका फैसला करेंगे। लेकिन जो पहले उम्मीद थी कि इस दौरे में कोई स्टेटमेंट ऐसी आ जाएगी और लगेगा कि वाकई को पेशरफ्त हुई है डील की जानिब, वो मुझे नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मोहिद यूसुफ साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे वाशिंगटन से। और हुसैन साहब की कुछ जुमले रह गए थे, बाकी उनके कह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे। हुसैन साहब आपकी गुफ्तगू अधूरी रह गई थी, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। मेरा ख्याल है छोड़ ही दें अब, वो फायदा नहीं है। शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब हुसैन हक्कानी साहब थे हमारे साथ, यूके में थे, उन्होंने वक्त निकाला गुफ्तगू की। एक अपना व्यू है जी उनका, और व्यू तो अपना है, लेकिन आप डिक्टेट तो नहीं करा सकते ना अपनी राय। जब आप तबादला ख्याल कर रहे हैं, आप अपनी दलील लेके आएंगे, हम अपनी दलील लेके आएंगे। वो भी पेश कर रहे थे दलील। तारीख जो है ना, तारीख को इतनी वाज़ेह नहीं है कि आप ये कहें पाकिस्तान को बड़ी शिकायत है अमेरिका से, और अमेरिका ने बार बार यकीन दहानी कराई कि जो असला हम दे रहे हैं इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। पाकिस्तान उसका हलीफ था, उस हलीफ को एतमाद में लिए बगैर भारत को असला फराहम करना शुरू किया गया जब चीन के साथ जंग हुई भारत की। तो ये ऐसा मामला नहीं है। ठीक है, गलतियां हमसे भी हुई हैं, दूसरों से भी हुई हैं, अमेरिका से भी हुई है, और हमें उनको एक दूसरे का नुक्ता नजर समझ के आगे बढ़ना होगा। ठीक है, मेजर आमिर साहब हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं, वो गुफ्तगू सुन रहे थे। हाँ जी। और वो चाह रहे थे कि वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम मेजर साहब। वालेकुम सलाम। कहिएगा जनाब। खैरियत, मेहरबानी। फरमाइए जनाब। जी, मैं हक्कानी साहब को सुन रहा था, शानी साहब। हाँ जी। हमारे पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हम पाकिस्तान को हमेशा आलमी कटहरे में खड़ा कर देते हैं। ठीक। हम इस खत्ते में जो दंगा फसाद है, जो खून खराबा है, उसका बुनियादी जिम्मेदार भारत है, और हम हमेशा खुद ही पाकिस्तान को मुजरिम बनाकर पेश कर देते हैं। अब हक्कानी साहब ने यूएन रेजोल्यूशंस की बात की थी, हक्कानी साहब से पूछे कि सन 67 अनफॉर्चुनेटली मेरे साहब वो लाइन पे थे नहीं, और ड्रॉप हो गई उनकी गुफ्तगू। आप तो कर रहे हैं ना बात। हाँ जी करें मेरे साहब। हाँ जी फरमाएं। जी आप जारी रखें। हाँ जारी रखें। तो मैं कह रहा हूँ कि वही यूएन रेजोल्यूशन की बात करी थी। 67 पे यूएन का एक रेजोल्यूशन है फलस्तीन के ऊपर, वो कितना इंप्लीमेंट हुआ? ठीक। कश्मीर के ऊपर है, वो कितना इंप्लीमेंट हुआ? अब हमारा जो पाकिस्तान का केस है, हमारा केस ये है कि हमने हमेशा सपोर्ट दी है, जो हमसे मांगा गया उससे ज्यादा दिए। मैं ज्यादा माजी में नहीं जाऊंगा, मैं ताजा तरीन बात करूंगा 9/11 के बाद। 9/11 के बाद हमने 1.5 लाख फौज वहां से भेज दी बॉर्डर पे, ट्राइबल एरिया में। उन्होंने ऑपरेशन अनाकोंडा शुरू किया, अमेरिकन ने उधर थोड़ा बोरा से होस्ट की तरफ जाने लगे। हमने यहाँ से ऑपरेशन अनविजान लॉन्च किया। हमने ईस्टर्न बॉर्डर से ब्रिगेड हटा के वहां पे भिजवा दिए। हम यहाँ से शुरू हो गए, वजीरिस्तान पहुंच गए। वजीरिस्तान में हक्कानी हाइड आउट्स की 3 रेड्स हुई जो इन्होंने लीड किए, अमेरिकन ने। हम इनके पीछे थे। हमने 57,000 जहाज बमबार यहाँ से उड़ा दिए इनके मुखालिफिन पे बमबारी करने के लिए। हमने इनके करजई को यहाँ से लॉन्च किया, उसको वोटों के बड़े बक्से भेजे, उसके लिए असला भेज दिया। करजई रोज काबुल में बैठ के पाकिस्तान को गालियां देने लगा। हमारे उन खिदमात का सिला हमें ये दिया गया कि इन्होंने हरबियार और रमदास के ट्रेनिंग कैंप्स वहाँ पे खोल दिए। ठीक। अब उसमें मैं आता हूँ कि यहाँ पे अगर जक्की और अमान लकड़ी की जमानत होती है तो शोर दुनिया आसमान सर पर उठा लेती है। वहाँ से स्वामी आनंद की जमानत होती है, स्वामी आनंद, और वो उसके खिलाफ गवाह बैठा दी जाती है और करीब छूट जाएगा। स्वामी आनंद शिवसेना का वो आदमी है जिसने फरवरी 2007 में समझौता एक्सप्रेस में 68 मुसलमान मार दी, जिसमें पाकिस्तानी के ज्यादातर। वही 2007 में मक्का मस्जिद हैदराबाद दक्कन में 16 मुसलमान शहीद किए। अक्टूबर 2007 में अजमेर शरीफ में मुसलमान शहीद की। सितंबर 2008 में मारी गांव में फिर धमाका किया, 8 मुसलमान शहीद किए। भाई वो टेररिस्ट है कि नहीं है?
اس کا टेररिस्ट होने का कौन फैसला करेगा? और मतलब ये एक तरफा एक ट्रैफिक चल रही है पाकिस्तान के खिलाफ, कि जैसे पाकिस्तान, और मैं बाकी माजी में नहीं जाता कि कितने ठीक है। मेरे साहब कता कलामी की माजरत, हमारा ये इस सेगमेंट का वक्त जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका। तो उम्मीद करते हैं कि जो फिर बातचीत जारी रहेगी, जो दौरा है अब वज़ीर साहब का वो अच्छा ही हो और गुफ्तगू चलती रहे। बातचीत तो चलती रहेगी ना, एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझना पड़ेगा और फिर ही कोई रास्ता निकलता है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और इस सेगमेंट में हमारे तशरीफ़ रखते हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, पिल्डेट के चेयरमैन हैं और अभी भारत से वापस आ रहे हैं। जो भारत की सूरत हाल थी वो भी उन्होंने देखी होगी अभी, लेकिन पिल्डेट के सर्वे पे जो सवालात उठे हैं हालिया दिनों में वो भी इनके साथ ज़ेर बहस रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल साहब ये बताइए कि इंडिया में क्या मंजर देखा आपने? इंडिया में जी मंजर को बहुत खुशगवार नहीं था। ठीक। इंडिया में जो वहाँ के एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, उन्होंने वहाँ के जो डिस्कोर्स है या वहाँ का जो मीडिया है और वहाँ के जो आरा हैं, पब्लिक ओपिनियन है, उसके ऊपर काफ़ी कब्ज़ा किया हुआ है, गलबा किया हुआ है। तादाद में वो कम है लेकिन इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा है, और इसलिए उनकी जो आवाज़, जो अमन पसंद लोग हैं, उनकी आवाज़ दब गई है। तो ये बहुत नाखुशगवार सी सूरत हाल वहाँ पैदा हो गई है। पाकिस्तान के साथ बातचीत या उनके साथ अच्छे ताल्लुकात वहाँ फैशनेबल नहीं है। इस बारे में बात करने वाले लोग भी बहुत माजरत खाना रवैया रखते हैं वहाँ पे। तो हुकूमत ने उनकी पुष्टपनाही कर रही पूरी तरह? इनडायरेक्टली अगर पुष्टपनाही नहीं कर रही तो कम से कम दूसरी तरफ देख लेती है। जब वो ज्यादती करते हैं तो यूँ समझिए कि उनकी हौसला अफजाई होती है। तो आपको कोई खौफ महसूस तो नहीं हुआ वहाँ? ऐसी पता तो नहीं है? यानी आप खैरियत से रहे? जी हम तो खैरियत से रहे। हम तो एक दिन के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे जो हमारे लोग थे जिनसे हम मुलाकात करते थे, उनके अंदर थोड़ी सी हमें नज़र आता था कि डिस्कम्फर्ट है। वो इतने सुकून महसूस नहीं करते थे हमसे मुलाकात करके, तो लगता था वो भी हिचकिचा रहे हैं, इसलिए कि माहौल में एक खौफ का एलिमेंट वहाँ मौजूद है। तो आप एक दिन के लिए क्या करने गए थे? वो 2 मीटिंग्स थी हमारी, क्योंकि हम एक मज़ाकराती अमल में शरीक हैं और कोशिश कर रहे हैं, तो उस सिलसिले में हमारी वहाँ 2 मुलाकातें थी। वो पार्लियामेंट्री ग्रुप्स के दरमियान? जी, पार्लियामेंटेरियन सूबाई असम्बली के मेंबर्स के दरमियान, एक्सपर्ट्स के दरमियान। ठीक। अच्छा ये बताइए कि अब आपका जो सर्वे आया पिल्डेट का, एक तो उसके बारे में कहा गया कि वो 3000 लोग हैं, उनका सर्वे जो है उससे पूरे मुल्क की राय अम्मा का कैसे पता चल सकता है? तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो मुसल्लमा से एक साइंस है दुनिया में पब्लिक ओपिनियन पोल्स की, और उसके लिए अमेरिका जैसे मुल्क में जिसकी आबादी हमसे कहीं ज़्यादा है, या भारत जैसे मुल्क में जिसकी आबादी हमसे कहीं ज़्यादा है, वहाँ भी 3000 के लगभग ही लोग होते हैं जो सिलेक्ट किए जाते हैं और वो सैंपल बनता है। लेकिन असल सवाल ये होता है कि वो सिलेक्ट कैसे किए जाते हैं, क्या वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है? तो ये एक साइंस है पूरी। तो 3000 से आपको पूरे मुल्क की कैफियत का अंदाजा लग सकता है, बशर्ते कि वो साइंसी अंदाज हो। क्वांटिटेटिव तरीका है या क्वालिटेटिव है सैंपल्स को रिफाइन करने का? नहीं, देखिए, जो सैंपल है तो बड़ा क्वांटिटेटिव तरीका है ना, कि आपको देखें, आपने 3000 के करीब सैंपल लेना है, पूरे मुल्क की नुमाइंदगी होनी चाहिए, उसमें औरतें भी होनी चाहिए, मर्द भी होने चाहिए। तो आप जब सैंपल निकालते हैं तो आप देखिए हमारी मेथोडोलॉजी में वो नज़र आएगा कि जो हमारे मुल्क की आबादी में औरतों और मर्दों का तनासब है, तकरीबन वही तनासब आपको हमारे सैंपल में नज़र आ रहा है। जो देहाती और शहरी का तनासब है वही हमारे सैंपल में नज़र आ रहा है। तो और जो पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे का तनासब है वो भी वैसा है। तो ये एक बड़ा मेहनत के साथ और बड़े साइंटिफिक तरीके के साथ ये सैंपल लिया गया है। यानी ये 3221 लोग ऐसे ही नहीं मुंतखब हो गए, इसका एक बाकायदा एक साइंसी तरीके के साथ ये सब काम किया गया। मगर ये देखें ना, ये तो बात तो यहाँ बड़े बड़े अखबार नवीसों को, दानिश्वरों को, अदारियाँ लिखने वालों को, अंग्रेजी बोलने वालों को, उनको समझ नहीं आ रही। देखिए, इसमें मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पे ये जो साइंस है पोल टेकिंग की और सर्वे की, इसके बारे में शायद थोड़ी सी कुछ अवेकनिंग या अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में इसके असरार और रमूज को जानने के लिए एक हमें भी काम करना चाहिए, कुछ उनको भी करना चाहिए। एक बात आप ये बताइए कि आपने सर्वे में 75% तो नवाज शरीफ साहब को पसंद कर लिया गया, 72% ने शहबाज शरीफ साहब को पसंद किया, फिर मेरा ख्याल 69% ने आर्मी चीफ को, फिर 49% ने इमरान खान को। तो लोग कहते हैं ये तो 200 बन गए, ये फीसद कहां चला गया?
جی اصل میں ہمیں تھوڑا سا ایک وضاحتی نوٹ دے دینا چاہیے تھا، شاید اس کی وجہ سے تھوڑی سی کوئی کنفیوژن پیدا ہو گئی ہو، لیکن یہ بڑا عام طریقہ ہے۔ اگر ہماری رپورٹ دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے 13 پولیٹیکل لیڈرز کی یا 13 لیڈرز کی فہرست ہے، اس میں سارے پولیٹیکل لیڈر نہیں ہیں، 2 نان پولیٹیکل لیڈرز بھی ہیں۔ تو آپ ایک سے زیادہ پولیٹیکل لیڈر کو بھی گڈ اور ویری گڈ کہہ سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ پرسنٹیج کا ٹوٹل جو ہے وہ 100% سے کہیں زیادہ ہوگا، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف بھی بہت اچھے ہیں اور شہباز شریف بھی بہت اچھے ہیں اور راحیل شریف بھی بہت اچھے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بیک وقت اگر آپ کو ایک کو منتخب کرنا ہوتا، پاؤں رکھے ہوئے ہیں، اگر ایک کو منتخب کرنا ہوتا تو پھر تو 100 کا جواب ٹوٹل 100% آتا، لیکن چونکہ آپ کئی لوگ منتخب کر سکتے ہیں، 13 کے 13 بھی کر سکتے ہیں، تو اس لیے پرسنٹیج زیادہ ہوتا ہے۔ آئندہ سے آپ ایک ہی سوال رکھیے گا کیونکہ لوگوں کو ذرا کنفیوژن ہوا اس میں۔ جی یہ درست ہے، اس کا کوئی وضاحتی نوٹ ہمیں لکھ دینا چاہیے۔ اور دوسرا جو آپ کہہ رہے تھے کہ ویکنگ کی ضرورت ہے، جناب وہ جو ریسرچ میتھڈولوجی ہے وہ تو ایم فل اور پی ایچ ڈی کو پڑھائی جاتی ہے اور وہ گنتی میں کچھ لوگ ہیں۔ اچھا اب لطف کی بات یہ تھا، آپ تو اخبار نویسوں کو اور دانشوروں کو کوئی کہہ رہے ہیں کہ وہ پڑھیں اور لکھیں، ان کے لیے بھی کچھ سیشن کا اہتمام کریں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے۔ پیدا کر دیا آپ نے۔ نہیں دیکھیے، پبلک اوپینین پول تو ایک ایسی چیز ہے نا جو ہر صحافی نہیں پڑھتا، یہ اس کی فیلڈ کا حصہ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اور اس پہ تبدیلیاں بھی روز روز آتی رہتی ہیں، تو میرے خیال ان کو ایک ریفریشر کورس کرنا چاہیے۔ احمد بلال محبوب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، قطع کلامی کی معذرت، وقت ہمارے پروگرام کا ناظرین یہاں ختم ہوتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔